تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس أطلق مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل بعنوان أول سندات الأثر الإنمائي بهدف تطوير المهارات وتوظيف الشباب الفلسطيني بتصميم من سوشيال فاينانس UK وتنفيذ شركة البدائل التطويرية DAI لصالح وزارة المالية وبتمويل من البنك الدولي وبالشراكة مع كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي Invest Palestine من خلال صندوق الاستثمار لتشيلي الفلسطينية. فأهلا بكم في المجلة الاقتصادية، حيث سنخصص هذه الحلقة للحديث عن ما سبق. وفي الفقرة الثانية سنتحدث مع المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المهندس حمدي طهبوب عن مشاركتهم مع مدرج في بروكسل. نرحب الآن مع ضيوفي في الاستوديو للحديث عن إطلاق أول سندات الأثر الإنمائي لتوظيف الشباب، مازن اسعد مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل، وأيضا مستر كانثان شانكار the World Bank Country Director. Welcome وأهلا بكما. Thank you for inviting me. Welcome to Economic Magazine, and we'll start with you, Mr. Kanthan. How does the F4G project fit into the World Bank's broader strategy, wide strategy for economic development in the West Bank and Gaza? Okay. First, thank you very much for inviting me, and I'm very happy to be here on this program. Look, the employment issues, unemployment both in Gaza and West Bank are major problems for the Palestinian territories. Mm-hmm. And the bank, as part of its strategy, is to help the Palestinian Authority help create jobs, mm-hmm. both in the public sector and in the private sector. Mm-hmm. And so the particular development impact bond is an instrument, it's a new instrument, the first instrument in the region for sure, and for development impact bond for jobs is the first of its kind in the World Bank. Mm-hmm. And so it is an extremely innovative instrument, which essentially what it does is it helps a partnership between the public and the private sector to get investors on board to be able to help in training graduates yes. for jobs. Mm-hmm. And once once they are able to get them trained, mm-hmm. then the bond can be called. That is, the bank would pay for it. Mm-hmm. So it is an innovative instrument, and we feel that it is absolutely important in both in West Bank and Gaza, where unemployment is a big issue, mm-hmm. especially among youth. Mm-hmm. Over 60% in Gaza and maybe over 30% in West Bank. Mm-hmm. And I think that this instrument will not only help youth in general, but women in particular too, yes. because if you look at the labor participation of women in the Palestinian territories mm-hmm. is very low. Mm-hmm. It is around about 18%, mm-hmm. which is even below the regional average, which is over 20%. Mm-hmm. So I think that the instrument is very needed in the Palestinian territories, and the bank is willing to partner with the private sector and the Palestinian Authority to ensure that this is implemented on the ground, obviously with DAI, which is our implementing agency. Okay, great. أستاذ مازن، تحدث أستاذ كانثان عن كيفية تسليط الضوء عن الشباب الفلسطينية وكيف لهم صعوبات في إيجاد فرص عمل، وهذا كأول سندات إنمائي في فلسطين يساعد على إيجاد فرص عمل ولنقول لمحو البطالة هنا في فلسطين. لنتحدث أكثر عن هذا المشروع بهدف إيجاد فرص عمل، هو شركاء نحو خلق فرص عمل، وأي فئة ستستهدف هذا المشروع. تحدثنا أنه سيستهدف فئة الشباب، ولكن كانثان said that women also. So من الجميل نتحدث أكثر ونوضح أن ليس فقط لفئة هذه الشبابية، وأيضا النساء بشكل عام في فلسطين. نعم صحيح. شكرا أولا على الاستضافة، وشكرا للسيد كانثان أنه يكون معنا اليوم في هذا النقاش. ومشكورين طبعا للبنك الدولي ووزارة المالية لدورهم الكبير في تصميم هذا المشروع وتمويل أيضا هذا المشروع. المشروع هو سندات الأثر الإنمائي هي مكون من إحدى المكونات اللي ممكن نوضحه بشكل
اوسع شوي. 3 مكونات في هذا المشروع كلها تهدف إلى خلق فرص عمل. ف3 أدوات مالية، نعتقد أنه هذه الأدوات المالية أدوات مبتكرة وجديدة على البلد، سواء في تصميمها أو في آليات تنفيذها. القسم الأول من هذا المشروع يتعلق بدعم الشركات والاستثمارات الكبيرة، تشجيع تجنيد الاستثمارات القطاع الخاص في قطاعات فلسطينية تكون مهمة جدا للمجتمع، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. هناك بعض المشاريع موجودة عندنا قد نعتبرها مشاريع استراتيجية لنا لهون، لأنه في لها عائدات اقتصادية واجتماعية عالية جدا، ولذلك نحن نحاول أن نساعد المستثمر على الدخول في هذا الاستثمار، لأنه أحيانا المستثمر يكون متردد. فعندنا منح نساعد في تمويل، خلينا نقول الفجوة للجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، بحيث أنه يكون عائداته المالية منيحة لصاحبها وعائداته الاقتصادية والاجتماعية منيحة للمجتمع بشكل عام. هذا أول شيء عم نشتغل عليه. ومعظم فرص العمل اللي مستهدفها في هذا الإطار هي فرص عمل للشباب تحديدا، للمرأة وخاصة النساء. يعني نعم. السيد كانثان حكى عن النساء، نحن نحكي عن 30%. بنحب نكون المشاريع اللي بندعمها على الأقل توظف 30% من النساء، حتى نزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني. هذا أول شيء. الثاني بنشتغل فيه برضه مع الشباب المخرجين الجامعات، ولكن اللي عندهم أفكار مبدعة وخلاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو أي شيء تكنولوجيا في تكنولوجيا القطاعات الاقتصادية، بحيث إنه هدول الناس ما عندهم، إحنا بنعرف إنه هدول أول بداية حياتهم ما في عندهم تاريخ إقراضي مع البنوك الفلسطينية ياخذوا قروض، ولا حدا بده يستثمر في فكرة في الآخر، بده يشوف شيء أكبر من فكرة على الأرض. لذلك إحنا نشتغل مع صناديق استثمار تستهدف هذا النوع من الشباب، من خلال إن نعطيهم منح لتطوير الفكرة وجعلها واقع اقتصادي قابل للاستثمار. هذا مهم جدا في الواقع الفلسطيني، وهذا جانب من اللي نشتغله. الجانب الآخر اللي هو سندات الأثر المائي، اللي الأسبوع اللي فات عملنا حفل إطلاق له، وزي ما حكى السيد كانثان عن موضوع إنه هذا أول سند للبنك. البنك مش بس مول، البنك اشتغل معنا كمان، فريق البنك الدولي سواء كان في واشنطن أو في القدس اشتغلوا معنا مع المستثمرين ومع فريقنا في مشروع خلق فرص عمل من بدايته لنهايته، حتى وصلنا في النهاية لمنتج نعتقد انه كان من حيث الديزاين، لانه هلا احنا مرحله ديزاين لسه تصميم، ما بلشنا بالتنفيذ، انه كان نعتقد انه قد يكون كفؤ وفعال. هذا السندات الاثر المائي هي زي كمان بشير لموضوع العلاقة. السند هو العلاقة ما بين أطراف مختلفة، قطاع عام وقطاع خاص، وخاصة هون عم نحكي عن وزارة المالية اللي احنا بنمثل وزارة المالية في التنفيذ كشركة DAI. بنشتغل معاهم، اشتغلنا في التصميم مع السوشيال فاينانس على هذا الموضوع حتى نعطيه سياق فلسطيني مش سياق خارجي. يعني وبنفس الوقت اشتغلنا مع فريق البنك الدولي لإعداد كل الوثائق المطلوبة، وجبنا المستثمرين، والآخر قلنا لهم تفضلوا استثمروا، لأنه المستثمر بهذه الحالة هو قطاع خاص. الشركات اللي ذكرتيها من البداية أو البنوك اللي ذكرتيها بنوك تنمية هي تعمل للقطاع الخاص، ولذلك هم عملوا شركة عندنا اليوم في البلد، المستثمرين الأربعة راح يحطوا فلوسهم حوالي 1.8 مليون دولار راح يشتغلوا فيها مع الشباب لتدريب وتوظيف. هلا هون الفرق انه التدريب راح يكون على اساس الطلب في السوق، مش تدريب وبعدين احنا نقول للسوق خد. صحيح. احنا بالعكس رح نقول شو السوق بده من مهارة، من معرفة، من سلوكيات، من خصائص للشباب اللي لازم يتوظفوا، واحنا رح نشتغل على هذا الموضوع تدريبات مكثفة قد تطول يعني احيانا، وتوظيف ايضا. يعني الشركة المستثمرة رح تشتغل هذا الموضوع. احنا دورنا شو كحكومة او كممثلين للحكومة؟ تمويل النتائج. هذه هو الفرق اللي ما بين هاي الأداة وما بين ربما تدخلات أخرى كنا نشهدها في فلسطين في الفترة 20 سنة اللي فاتت. إنه إحنا وهون الحكومة، لأنه هذا مال عام، حتى لو هو تمويل من البنك الدولي ولكن هو رايح لوزارة المالية، هذا مال عام، وبالتالي المال العام يجب أن يستخدم بشكل صح. وينحط في المكان الصح، ونقيس إذا كان هذا المال عم يستخدم بشكل كفؤ وبشكل فعال وبحقق نتائج أو لا. إحنا رح ندفع للنتائج.
اتفقنا مع المستثمرين باتفاقية إنه في عنا مؤشرات قياس للأداء. يعني إذا أنتم بتحققوا النتائج بندفع لكم، هم راح يدفعوا من فلوسهم. هم حطوا 1.8 مليون دولار راح يصرفوها منهم. الآن إحنا شو راح نعمل؟ إذا قدموا لنا تقارير ودققنا التقارير وتحققنا من النتائج اللي بيعملوها، راح ندفع للنتائج اللي بيحققوها وليس العكس على الإطلاق. في السابق في فلسطين كانت دائما معظم المشاريع تدخل بهذا المجال، معظمها تدخلات في المدخلات، في الأنشطة، تمويل مدخلات وتمويل أنشطة. ولكن احنا اليوم نحكي عن مفهوم جديد ربما يغير في ثقافتنا، ربما يغير في سلوكياتنا في المستقبل، اللي هو تمويل حسب النتائج. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وهذا يستدعي الأمر لسؤال مستر كانثان. Mr. Mازن said that we can encourage investments, Palestinian investments here in Palestine, to interfere in with the young youth Palestinians to get job easily. But my question is, Mr. Mازن كمان رح أسأله لمستر كانثان, it's that projects will encourage the abroad Palestinian investments to get back to the Palestine, to encourage more of the youth Palestinians. It will be a great new project on the ground. Right. I think that see, there are two ways to get investments coming into the Palestinian territories. Yeah. One is in terms of the regulations. It's the policies, the type of right policies which will create the necessary environment for private sector. And the second way to bring in investment is that you ensure that there are some success stories. Yes. So like what they are trying to do in the development impact bonds is to trying to get that partnership, creating a pilot, so that if this is successful, that will then create the necessary comfort for other investors to come in, both local investors and also investors from the outside. Yes. And in some sense, the Palestinian Authority and Minister of the Economy is looking at how to do that, how to bring in more investments. For example, they're working on the companies law, and they're trying to update the companies law, which will then provide the necessary requirements. So investors coming in will know what is required to create a business in the Palestinian territories. Let's get back to the project. I want to ask you, what makes the development impact bond model interesting to the World Bank, and what are the reasons for the World Bank to implement the model first time in here in Palestine? Right. So there is certainly a need in terms of creating employment, which is a big issue in both. Especially in that time, we're facing a lot of financial period. hardship, and also in terms of huge unemployment. Yeah. So you want to be able to come up with instruments, new instruments, and it's great that we are able to get this going in the Palestinian territories. First time the bank, like I said, has been doing this for jobs, DIB for job, and so. You had a good willing partner, you had a good implementing agency, and you had other like EBRD who's willing to put money into this pilot, in addition to the other partners. So it created the necessary environment for us to go ahead with it. So and it's a pilot, and we'll see how it goes. And then we will not only be able to replicate it here, but more importantly, this gives us an opportunity to use the same type of model in other countries. Okay. This is also in fragile settings. This is the first time we're doing this. There's always been this question raised: can the private sector operate in fragile settings? Because they'll say, oh, the risk is too high, you cannot come into fragile countries. But we are trying to disprove that. We are trying to say that the private sector has a huge opportunity, even where there's a high risk. Also said Mازن, it will be a good opportunity to train these youth Palestinians in the yes. for jobs, for the skills, because you need to see a pull and a push factor. What is the push factors? You have a lot of graduates. Thousands of graduates coming every year, but they need to get jobs which they will be able to
able to, it needs to be sustainable. So you need to create jobs which match the market and also able to skill the new graduates so that they're able to take on those jobs. نعم، ذكر نقطة مهمة جدا، هي كيف أن نعلم ما هي متطلبات السوق لتذهب هذه الشباب الفلسطينيين في إيجاد فرص عمل وإيجاد هذه لنقول الاحتياجات السوق من قبل هذه الشباب وإدخالهم في هذه الزوايا الصحيحة. لنتحدث عن رأيك أستاذ مازن. طبيعي طبعا في خطط اقتصادية عندنا في البلد، في الحكومة عندها خطط قطاعية بالعادي، وهناك أيضا ترجمات لهذه الخطط القطاعية في خطط تنفيذية. هذه الخطط التنفيذية خلينا نقول تستشرف المستقبل والواقع الاقتصادي اللي بنتمناه، وخاصة هذا في أجندة السياسات الوطنية، أي نوع اقتصاد احنا بدنا إياه وأي نوع قطاعات اقتصادية لازم نركز عليها. هذا الشيء بتطلب بشر، بتطلب رأس مال بشري عنده المعرفة وعنده المهارة وفي الخصائص اللي احنا بدنا إياها حتى نبني هذه القطاعات. نحن خلينا نكون واقعيين، احنا عادة التوظيف أو البطالة هو موضوع له علاقة بعوامل مختلفة. احنا بدنا نتعامل مع عامل واحد في هاي الحالة في مشروعنا، موضوع المهارة، موضوع جسر اللي هو ما بين ما يتطلبه سوق العمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة وما بين ما الخريج المنتوج اللي بتطلعه من الجامعة في نهاية المطاف. لذلك حتى نكون واقعيين هناك عوامل أخرى تؤثر على البطالة يجب أن تعالج أيضا بنفس السياق. إحنا بنركز موضوعنا على المهارة في هذا الموضوع، بنحاول نشوف إذا رح ننجح بطريقتنا الجديدة ولا لا. الآن كيف ممكن نعرف شو احتياجات السوق؟ رح نعمل مساحات، رح نعمل لقاءات، رح نعمل نقاشات مع مين؟ مع الموظفين المحتملين في المستقبل، وتوقعات لايش الاقتصاد وين عم بيمشي الاقتصاد في الصناعات او الخدمات او الى اخره في عندنا في البلد. ومن هون بنستنتج او بنستنبط انه هناك مهارات محدده، واحد في العالم كله عم بيحددوا المهارات المستقبليه للاقتصادات في العالم. وين اكثر قطاعات رح تستوعب اكثر. احنا كمان نفكر بطريقه هاي، انه وين الاقتصادات الفلسطينيه او القطاعات الاقتصاديه اللي فيها بوتنشل عالي، اللي فيها فرصه عاليه جدا للتوظيف، وبالتالي احنا نعمل على استقطاب هدول الطلاب الخريجين من الجامعات ونعمل على صقلهم وصقل مهاراتهم بما يتناسب واحتياجات السوق الفلسطيني. وهل تعتقد أن يتناسب الأدوات المالية المبتكرة مختلفة عن غيرها من البرامج والاليات المستخدمة حاليا في التنمية؟ هيك تقديرنا احنا ومن خبرتنا الخاصة أيضا هيك بنفكر احنا بدنا نفحص طبعا إذا كان هذا اللي بنحكيه فيه دقيق أو لا. احنا بنعتقد انه سواء في المكون الاول اللي حكيت عنه اللي هو تخفيف حده المخاطر عن المستثمرين الخارجيين او الداخليين بدهم يرجعوا فلسطين، ان نعطيهم منح انهم يستثمروا، او في الشباب الفلسطيني اللي بده يطلع من الجامعه وبده عنده فكره ممتازه ندعمه مع صناديق استثمار، او عن طريق سندات الاثر الانمائي في عمليه التوظيف. لانه هون بنحكي عن مثلا في سندات الاثر الانمائي ما يميز هذا الموضوع انه احنا عم نشتغل مع اطراف كل واحد عنده قوه، كل واحد عنده قيمة مضافة يقدمها، بنشبكهم في علاقات مع بعض وبنتجوا شيء ممتاز. الفكرة إنه هم بياخذوا المخاطرة في الأداء. المستثمر هون عندنا هاي الفرق في السندات الأثر المائي، المستثمر يأخذ المخاطرة وإحنا بندفع له على النتيجة. إذا كان أنجز بشكل جيد هو بأخذ منا وبحقق عائدات، إذا لم ينجز معناته هو يمكن يدوب يطلع تكلفته راح يخسر. هاي المخاطرة رح ياخذها المستثمر، مخاطرة الأداء في هذا المشروع. وهذا ما يميز هذا الشيء اللي حكينا عنه من البداية، إنه إحنا جايين في أداة تمويل تمول نتائج وليس مدخلات. هذا هو الأساس، بالتعاون مع الأطراف المختلفة الفاعلة في خلينا نحكي المهتمة بالقضايا الاجتماعية، أيضا بالاستثمار الاجتماعي في بلدنا. So I guess that the question you're asking is about the digital the digital economy in terms of and you're talking about apps that I think that that is an important area for the Palestinian territories for sure in terms of digital economy, digital infrastructure. The bank is extremely keen in supporting the Palestinians
in able to coming up with the necessary infrastructure to be able to, again, provide opportunities for young entrepreneurs on these small startups. That is already happening. There are like the Gaza Gateway, and there are I'm sure there are many in both in West Bank and in Gaza. Certainly from our side, we would be willing to support. We as part of the regional strategy, digital economy is extremely important for the World Bank, and we're supporting other countries too, including Jordan, your neighbor. So I think that this is an area where there's a huge opportunity, and since you do have the skills to be able to provide the environment, or creating that environment for companies to both in West Bank and Gaza to be able to develop and to scale up. Yes, that is an area which we are very interested in. So is there will be a new project in the future? He's in Palestine? Yes, there will be a new project again, it relates to jobs, but it will be related to women, specific women, for instance, for getting certainly, a job. Certainly. It's because there are a lot of opportunities for women, because one of the things about a digital economy is able to provide them the safe space to be able to develop too. Yes. And so I think that this is something which we have just started preparing, but certainly it'll be gender focused. Yes. أستاذ مازن، ضمن مشروع التمويل الذي يهدف أيضا خلق فرص عمل، أطلقته الأسبوع الماضي هو أول سندات أثر إنمائي. قد ذكرنا في البداية هذا الموضوع عن إطلاقه في الأسبوع الماضي. لنتحدث أكثر عن الموضوع، كيف ستعمل هذه الآلية وبماذا تختلف عن غيرها من آليات التوظيف؟ ربما في النقاش اللي صار من شوي حكينا عن بعض الجوانب لهذا السؤال، ولكن خليني كمان أركز أكثر إنه سندات الأثر الإنمائي أولا هي سندات علاقات ما بين أطراف مختلفة، كل طرف عنده إشي. إحنا حاليا عندنا كمشروع نمثل وزارة المالية، عندنا الفلوس اللي ندفعها للنتائج، في المستثمر عنده فلوس يدفعها هو من جيبته، وفي عندنا مقدمين خدمات في البلد رح يقدموا هذه الخدمة، وفي محتاجين لهذه الخدمات والطلاب الخريجين إلى آخره. يعني في عندنا موظفين، في عندنا ممولين، في عندنا منفذين، وفي عندنا ناس يدعمونا بهذا الموضوع ويسهلوا العملية نفسها. هي زي ما حكيت علاقة مبنية على أساس الأداء والنتائج. يعني في بيننا علاقة احنا مع القطاع الخاص، رح تكون هذه العلاقة رح يحكمها مستوى الكفاءة والفاعلية في تحقيق الأهداف اللي اتفقنا عليها احنا وياهم. إذا حققوا هذه الأهداف احنا رح نمولهم، وإذا لم يحققوا هم رح يتحملوا مخاطرة هذا الشيء. لكن الأهم في الموضوع كمان إحدى المميزات إنه البنك الدولي وضع ميزانية خاصة لهذا الموضوع لقياس أثر هذه العملية وفحصها في نهاية المطاف. يعني بمعنى يعني اللي بسموه الإمباكت، يعني إمباكت. إذا كان بدنا نقيم الأثر هذه الأداة الجديدة المميزة اللي نحن نعتقد أنها مميزة في تصميمها وتنفيذها، رح نضل مع بعض من في السنتين الثلاثة اللي جايين، رح نحكي عن سنتين ثلاثة جايين رح يتم تنفيذ هذا الشيء، ولكن يتم تنفيذها أكثر من أطراف. هناك تتجسد العلاقة والشراكة مع قطاعين العام والخاص كما تحدثنا، ووزارة المالية أيضا، والمانحين الدوليين في مساهمة في إنجاح هذا المشروع. نثمن جهودكم. I'm very happy for having you in Economic Magazine. وأشكرك أيضا السيد مازن، مدير مشروع تمويل بهدف خلق فرص عمل مازن اسعد. thank you very much also for Finance for Job Project Manager and كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي، the World Bank Country Director. Thank you very much. شكرا لك أستاذ مازن.